प्रार्थना। Yeah, start. पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपतामपहर्तारं तातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Okay. Other start the sloka. படிக்கிறோம் மத்தா. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाक्विधाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोन्वस्मिन् सम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवान् क्यो दृढव्रतः. Next. चारित्रे चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽस्मि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति वामन्त्र्य प्रह्यष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ரெண்டு சொல்லியா நீங்க? ஓ சொல்லிட்டேனா? அடுத்தது next. Only 2, don't say more than 2. Next one, nobody is there. நான் சொல்றேன் பவித்ரா. யார் சொல்றா? நான் சொல்லட்டுமா? பவித்ரா சொல்றேன். பஹவோ दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा धैर्युक्त श्रूयतां नरः इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्रुतिमान् वशी. Next. बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् श्रुति निर्वहनः विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनो महारस्वो महेश्वासो अरिन्दमः आजानुबाहो सुशिराः सुललाड सुविक्रमः. Okay, next. समविभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान् भवान् पीनव वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांचूब लक्षणः धर्मज्ञ सत्य संदक्ष प्रजानं च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर वश्य समाधिमान्. Next. प्रजापति समक श्रीमान दाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदांगस्तत्त्वज्ञो
धर्मवेदो Dhanurved. धनुर्वेदो च निक्षिततः Dhanurvede cha. धनुर्वेदे च निष्ठितः. Okay, so now I think we have done 14. We have to do the 15th one. Amma Mata. Yes, sir. So Nishtitaha Dhanurvedatava Pato. Ipo Sarvashastrata Tatvajnaha Smritiman Pratibhanavan Sarvalokapriya Sadhur. இந்த இடத்துல சாதுர் சாதுர் அதீனாத்மா. ஓகே, சர்வலோக பிரிய சாதுஹு அதீனாத்மா விசக்ஷணஹ. I read again. சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்வஜ்ஞः ஸ்மிருதிமான் பிரதிபானவான் சர்வலோக பிரிய சாதுஹு அதீனாத்மா விசக்ஷணஹ. ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாமே நம்ம என்ன பிசிக்கல் எல்லாம் பார்த்துட்டு we are looking at the attributes of Rama. Lord Ramaவோட attributes, what are his qualities? இப்ப நாரதர் எல்லாம் சொல்லிண்டே வராரு. இக்ஷாகு வம்ச பிரபவஹ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. நாம ஸ்ருதஹ ஜனைஹி நாம ஸ்ருதஹ. என்ன கேட்கிறா ராமா? நாம ஜனைஹி ஸ்ருதஹ. அப்புறம் அவரோட லட்சணங்கள், அங்கங்கள், லட்சணங்கள், அங்க லட்சணங்கள் எல்லாம். How is his body, how is eyes, எல்லாமே சின்னுல இருந்து ஷோல்டர்ஸ், everything he has described. Later on அவர் வந்து he goes to the qualities of Rama. குவாலிட்டிஸ் சொல்லும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு தர்மத்துல அவர் எவ்வளவு சிறந்தவர், அதுல இப்படி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டே வரும்போதுதான் இங்க வந்து போன இதுல வந்து வேத வேதாங்க தத்துவஜ்ஞ தனுர்வேதேச்ச நிஷ்டிதன்னு முடிச்சாரு. இதுல வந்து என்ன சொல்ற? சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்துவஜ்ஞ. இப்போ சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்துவஜ்ஞ அப்படின்னா என்ன? எல்லா சாஸ்திரங்களும். ஓகே, அதாவது சாஸ்திரங்கள் வந்து படிக்கிறது வேற, தெரிஞ்சுக்கிறது வேற. ரீடிங் இஸ் நத்திங். யார் வேணாலும் ஒரு புக் எடுத்துட்டு I can read the Bhagavad Gita. I can go on reading all the shlokas, but how I will know the real meaning of it? So that is what is said here. இப்ப இவருக்கு வந்து இப்ப சாஸ்திரங்கள், எல்லா சாஸ்திரங்களும் இருக்கு. சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் தெரியும். தத்துவஜ்ஞ, he knows everything. He is the knower of all சர்வ சாஸ்திரா. எல்லா சாஸ்திரங்களும் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னா மேலோட்டமா தெரியறது இல்லை. இப்ப நமக்கு தெரியும், நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய படிப்போம், நிறைய ஸ்லோகங்கள் தெரியும். பட் எவ்வளவு நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து மீனிங் தெரியும்? எத்தனை நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சுட்டு படிக்கிறோம்னோ? we do not know many. நிறைய நம்மளுக்கு மீனிங்கே தெரியாது. தெரியாம நம்ம ஓகே it is a routine, நம்மளோட ரொட்டீன் நம்ம சொல்லணும் இதெல்லாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் நிறைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் ரியல் மீனிங்கோட அவருக்கு எல்லா சாஸ்திரங்களும் தெரிஞ்சவர். All the scriptures that are written, whatever scripture is written there, உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸும் அவருக்கு வந்து தெரியும். He's got knowledge. Knowledge-னா என்ன? He knows the real meaning of it, just not the knowledge. He knows what it is thoroughly. ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது அதாவது எப்படின்னா அஷ்டாதச வித்யா இருக்கான் சாஸ்திரத்துல. அந்த அஷ்டாதச வித்யாவும் வந்து அதாவது எப்படின்னா இவர் எப்படி இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கத்துட்டு இது பண்ணாரானா, இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த சாஸ்திரத்திலேயே நம்ம நிக்கணும். We must not go even 1 inch away from the Shastras, because Rama wants to create love in everyone's mind.
எல்லாருடைய மனசுலயும் அவர் மேல அன்பு வரணும். எல்லாரும் எல்லாரும் ராமநாமம் சொல்லும் பொழுது நம்ம இப்ப ராமநாமம் சொல்றோம். ஆனா ராமர் வந்து என்ன நினைச்சாராம், எவ்ரிபடி ஷுட் லைக் மீ. நான் அதனாலதான் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் நான் தெரிஞ்சுட்டு நான் அதுபடி நடக்கணும். இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ எல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்கணும். எல்லாம் சரி. இப்ப நம்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம் சரி. Should we act according to the Shastras? Yes. That is his policy. நான் தெரிஞ்சுண்டு, நான் படிச்சுண்டு, நான் அதை எல்லாம் புரிஞ்சுண்டு, that is not my way. I should act according to the Shastras. I should justify myself. நான் படிச்சிருக்கேனா எனக்கு I should know. அதுக்கு இப்போ வந்து தசரதா, இப்ப நம்ம வந்து we just go little behind. நம்ம போவோம். அந்த இப்போ நம்ம வந்து இது நாரதர் வந்து ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போவோம். We all know Ramayana story. We all know that Rama was sent to the forest according to his father's wishes. He also went to the forest. அவர் போனார். அவர் வந்து தங்கிட்டு இருந்தார். அவர் முதல்ல போகும்பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பரதன் ஆல்சோ வெண்ட் அண்ட் செட், இல்ல அண்ணா யூ ஹாவ் டு கம் பேக், ஐ எம் நாட் லைக் தட் அண்ட் ஆல் தட், நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்கன்னு சொல்லிதான் பாதுகை கொடுத்து அனுப்புறார். அதை எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் இந்த சம்ஷேப ராமாயணத்திலேயே நம்ம பார்ப்போம். பட் இந்த இடத்துல வேர் ஹி இஸ் த நோயர் ஆஃப் ஆல் சாஸ்திராஸ் அண்ட் ஹி இஸ் அடேரிங் டு இட். அதாவது பாதுகாக்கிறது, படிக்கிறது எல்லாம் அதை வந்து அவர் பாதுகாக்கிறார்னா எப்படி, அவர் தான் ரட்சிக்கணும். ஏன்னா அவர் ஏன் ரட்சிக்கணும், பிரஜைகள் எல்லாரையும் அவர் ரட்சிச்சாகணும் ஆஸ் அ கிங், சாஸ்திரப்படி. ஆனா அவர் வந்து பண்றாரு எல்லாமே சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். ஹி ஆல்சோ ஷுட் ஃபாலோ இட். அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, வசிஷ்டர் வந்து வசிஷ்டர் இஸ் அ குலகுரு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வசிஷ்டர் இஸ் ராமா அவளோட இதுக்கு குலகுரு. அவ அப்பாக்கும் அவர் தான் குரு, சரத மகாராஜாக்கும் அவர் தான் குரு. இப்போ ஹிஸ் ஃபாதர் ஹஸ் டோல்ட் ஹிம், நான் வந்து 2 வரம் கொடுத்துட்டேன், நீ வந்து காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டார். But his mother cried a lot. She was not ready to send him. And Bharata later on came to the forest and said, அண்ணா நீங்க வந்துருங்கோ, நீங்க தான் ரூல் பண்ணணும், I don't want anything அப்படின்னு சொல்ற. அப்போ வசிஷ்டர் வந்து he tells, நான் உனக்கு குரு, உங்க அப்பாவுக்கும் நான் தான் குரு, உங்க அம்மாவும் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டா, நீ வந்து இப்போ பரதனும் நீதான் ராஜ்யம் ஆளணும்னு ஆசைப்படலாம், அதனால நீ வர வேண்டியது தானே. இப்ப பரதன் வந்து ஆளணும், நீ காட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கறதுதான் அந்த வரம். இப்ப பரதனே எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை கூப்பிடும் பொழுது ராமா வர வேண்டியது தானே, இது நீங்க வந்து பண்ணலாமே, எல்லாருமே பண்ணும் பொழுது. இப்போ ராமா வந்து என்ன சொல்றார், நான் எப்படி போக முடியும், எனக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து என்ன சொல்லறது, தந்தையோட பேச்சை மீறக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லறது. சாஸ்திரங்கள் சொன்னது எதையுமே வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன், நான் மீற மாட்டேன். என் அப்பா வந்து என்கிட்ட இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டார், நான் 14 வருஷம் நான் காட்டுல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்க அப்பாவோட வார்த்தை. அது அப்பாவோட வார்த்தை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு தர்மம், அந்த தர்ம சாஸ்திரம். அது வந்து எங்க அப்பா வந்து அத ஒரு பிரதிஜ்யா, அவருக்கு வந்து ஒரு வவு கொடுத்தார், அவருக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்தார், அவளுக்கு ஒரு பூன், இந்த 2 வரங்கள் கொடுத்தார்.
அந்த வரத்துக்காக என்னை வந்து அவர் காட்டுக்கு போக சொன்னார். சோ எங்க அப்பாவோட தர்மத்தையும் நான் காப்பாற்றணும், எங்க அப்பாவோட வார்த்தையை நான் மீறாதவன், அப்பாவோட வார்த்தையை மீறக்கூடாதுங்கிறது தான் சாஸ்திரம் சொல்லறது. அப்ப நான் எல்லாமே சாஸ்திரப்படி நடக்கிறவா, சாஸ்திரத்தை மதிக்கிறவா, சாஸ்திரத்தை படித்தவா, நான் எப்படி மீற முடியும்? சோ நான் 14 வருஷம் நான் காட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நான் ஆள்றேன் ராஜ்யத்தை. ஐ வில் மேக் பரதா ஹாப்பி தட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is a thing which is related to this. I just wanted to bring it to you. So sarvashastra tatvagya ஸ்மிருதிமான். ஸ்மிருதிமான் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, is kshatriyas they should always have great memory. See, நம்மள எல்லாருக்குமே மெமரிங்கிறது இஸ் a very big thing. ஸ்மிருதிங்கிறதுக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கு. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு நம்ம கூட ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் நம்ம சங்கரா டிவியில கூட வரும், ஆலயம் கருணாலயம் வரும், நீங்க இது பண்ணிருக்கோம். அப்போ வந்து ஸ்மிருதி வேதங்களுக்கும் ஸ்மிருதிங்கிற பேரு, ஸ்மிருதிங்கிறது மெமரியும் கூட. He's got a lot of memory. அவருக்கு வந்து his memory will never go behind. So when he talks to somebody, he will always keep everything in his memory. விபீஷணா சரணாகதி அடைஞ்ச உடனே அவர் வந்து அவ்வளவு சொன்னாராம், இத்தனை ரிஷிகள்லாம் உன்னை பத்தி இப்படி சொல்லியிருக்கான்னு. He took each rishi's name and said it. அந்த மாதிரி அவ்வளவு மெமரி பவர். So that is ஸ்மிருதிமான். Okay. And then பிரதிபானவான். அதாவது பிரதிபானவான் is a very ஒரு different word. Okay. So அதாவது எப்படின்னா presence of mind. சின்னதா சொல்லணும்னா presence of mind. இப்ப நமக்கே நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம், ஏதாவது நமக்கு திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து what we have to do next நம்மளுக்கு தெரியாது. Everything will be in our hand, but we will not have the presence of mind to do it. இது நம்ம கையிலே இருக்கும், ஆனா அந்த டைத்துல we might lose out of it, விட்டுருவோம். ஏன்னா அந்த டைத்துல நம்மளுக்கு அந்த presence of mind இருக்காது. ஆனா ராமருக்கு வந்து அந்த presence of mind வந்து நிறைய இருக்குமா. He knows யாரு வந்து பண்ண முடியும், எந்த டயத்துல பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்காக அதை வந்து he recognizes ஹனுமான். அதாவது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வந்து கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல இவர் முதல்ல ஹனுமானை பார்க்கும்போது ஹனுமானோட ஸ்பீச் வந்து அவரை அவ்வளவு கவர்ந்துதான். ஹனுமான் பேசும்பொழுதே அவர் வந்து சுக்ரீவாவோட இதுலதான் இருக்காரு, சுக்ரீவாவோட அம்பாசிடரா தான் அப்ப இருக்காரு. இஸ் கமிங் டு மீட். யாரோ வந்திருக்காங்க, 2 பேர் காட்டுக்குள்ள மனிதர்கள் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் கமிங் டு மீட். அப்போ இவருக்கு பார்த்து அந்த ஹனுமான் பேசுறத பார்த்தோன்னு ராமர் நினைச்சுக்கிறாராம், இஸ் சச் எ கிரேட் மேன், திஸ் மேன் நோஸ் ஆல் த வேதாஸ். இவருக்கு எல்லா வேதங்களும் தெரியும். அண்ட் இவர் வந்து யார்கிட்டயாவது இவர் வந்து பேசினார்னா அந்த பர்சன் வந்து கையில கத்திய வச்சுட்டு இவர் கொல்லணும்னு வந்தா கூட மாறி போய் இவரோட பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டுருவாங்க. They will just stand in front of him, listening to his speech rather than going against him. அந்த மாதிரி இருந்துதான் ஹனுமான் பேசும்பொழுது. ஸோ அதை வந்து he kept in his mind, oh this person is very good. இப்ப யார வந்து நம்ம அனுப்புறது, சீத்தையை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்ரிபடி எல்லாரும் இது பண்ணுவாங்க. சீத்தை வந்து நம்ம அங்க போகலாம், இங்க போகலாம், அங்கதான் ஒரு திசையில, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு திசையில போகணும், எங்க போகணும் அப்படின்னு he thought கண்டிப்பா தெற்க தான் இருப்பா, சவுத்துல தான் இருப்பா. Because Jatayu tells him he's been taken away this side. அப்போ அவர் வந்து நினைச்சாராம், அப்போ he brought his and the presence of mind, he brought it before him. See, when Hanuman first spoke to me, he was so good. He is a very good ambassador. So Hanuman only should be chosen to send there. So அவருக்கு வந்து அந்த presence of mind தான் பிரதிபானவான். So that is again another attribute. அடுத்தது சர்வலோக பிரிய. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் அவர் வந்து பிரியமானவர். He is loved by all. எல்லாருக்கும். In fact,
யுத்த களத்துல கடைசியில ராவணன் வந்து he's going to die, he's going to be killed by Rama, he knows. ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், அவருக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. பட் அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாராம், இவரை பார்க்கும் பொழுது எனக்கே இவர் மேல பிரியம் வருது, ஆனா என்னால பிகாஸ் ஆஃப் மீ ஆல் மை பீப்புள் ஹவ் டைட். ஸோ நான் அவர்கிட்ட நான் சரணடையவும் முடியாது. ஐ cannot give up. I don't mind dying in his hands. பரவாயில்ல, நான் அவர் வந்து நான் சாகறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். இந்த மனுஷனை பார்த்தா அப்படி இருக்கேன். தேவாஸ் எல்லா தேவர்களும் வந்து அவர் ராவணனோட சண்டை போடும்போது மேலேந்து அவர் வந்து அவ்வளவு they all like him so much. ஏன்னா இந்த அவதாரம் வந்து ராமாவதாரங்கிறது has come as a human being. ஒரு மனிதனாக நான் பூலோகத்துல வந்து நான் வந்து தர்மம் மெயினா எதுக்கு வந்தார், தர்மவானா எப்படி இருக்கணும், ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும், நம்ம எல்லாருக்கும் காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம அவதாரமே. கரெக்ட். ஸோ அப்போ வந்து அந்த அவர் வந்து நினைக்கிறாராம், ராவணனே நினைக்கிறாராம், இவரை பார்க்கும்போது சர்வலோக பிரியக, இவர் எல்லாருக்கும் இப்படி பிரியமானவரா இருக்காரு, இவரை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே பிரியம் வருது, ஆனா நான் எல்லாரையும் பறி கொடுத்துட்டேன். ஸோ நானும் போய் தான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. தேவர்கள் எல்லாரும் பூ சொரியும் போதும் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம், அவளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷம். அப்ப ராவணன் நினைச்சுக்கிறான், எல்லாருக்கும் இவரை பிடிக்கிறது, இப்படி தப்பு பண்ணிட்டு வந்தா, ஆனா நம்ம we cannot go back, it is done already. Okay, so சர்வலோக பிரியக சாதுஹு. சாதுஹு அப்படின்னா என்ன, இஸ் குட், ஷோ ஆஃப் கிடையாது. அதாவது என்ன சொல்றது, குட்ங்கிறது சாதுனா குட். இஸ் ஆல்சோ வெரி courteous, is very pious, is very holy, is very courteous. இதெல்லாம் என்னது, அவரால வந்து யார்கிட்டயும் சண்டைக்கெல்லாம் போக முடியாது. நம்ம அதனால நம்ம ஒருத்தர் சாதுவா இருக்கான்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம், அந்த சாது கிடையாது. அவன் சாது, அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அவன் ரொம்ப சாதுன்னா அது வந்து the persons who are not கொஞ்சம் அன்ஃபிட்டா இருக்கிறவால தான் நம்ம தமிழ்ல வந்து சொல்றோம். That is not the word here. He is very courteous to all. He is very good in his actions. Okay, இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் என்ன சொல்றான்னா, first time when he goes into the forest, when Sugriva meets him, வந்து சுக்ரீவர் வந்து he doesn't know who is Rama, who is Lakshmana. சுக்ரீவருக்கு என்ன தெரியும், அவர் காட்டுல ராஜாவா இருந்திருக்காரு, ஆல்ரெடி அவருடைய பிரதர் வாலி வந்து அவர்கிட்ட இருந்து கிங்டத்தை எடுத்துட்டு இருக்காரு, ஆல்ரெடி he is very sad. அப்போ இன்னும் யாரோ நம்மள சீட் பண்றாளா, அவருக்கு என்ன தெரியும், இஸ் ஸ்கேட். அவர் என்ன பண்றாரு, நான் தான் அவ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாள், நான் தான் ராமர், என் தம்பி லக்ஷ்மணன். he keeps a lot of tests, நிறைய டெஸ்ட் வைக்கிறார். அதுல அந்த துந்துபி கதையெல்லாம் வரும், பட் எனக்கு ஐ எம் நாட் வெரி ஃபெமிலியர் வித் தட் ஸ்டோரி. நான் என்னைக்காவது படிச்சுட்டு நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். அந்த மரங்கள் 7ஐயும் ஒரே அம்பால அடிக்கணும், அது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட். அது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் வச்சாராம் சுக்ரீவர் வந்து. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு we all know that லக்ஷ்மணா வந்து சீக்கிரமே கோவம் வந்துடும், அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவரை பத்தி படிக்கும்போதே. அப்போ வந்து he is very angry, ரொம்ப கோவமா இருக்கு. எங்க அண்ணா வந்து எல்லாத்துக்கும் மேல ராமர், அவரை போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டே உட்கார்ந்து இருக்காரு. பட் லக்ஷ்மணா வந்து சொன்னாங்க, என்ன இப்படி டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. But he was very surprised to see his brother is so calm. He is not quarreling. நீ எதுக்கா என்ன டெஸ்ட் பண்ற, நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆயிட்டேன், 2 டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆயிட்டேன், 3 டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆயிட்டேன், நீ எத்தனை டெஸ்ட் தான் நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கூட கேட்கவே இல்லையா. He smilingly accepted all the tests. So அதுக்கு தான் அந்த சாது. Okay, so he is very pious, very என்ன சொல்றது, very caring, very courteous. Courteous is the right word. Yeah. And then அதீனாத்மா. அதீனாத்மானா, தீனானா என்னது, தீனா அப்படின்னா மிசரபிளா. அதீனாத்மா அப்படின்னா நோ நத்திங் மிசரபிள். அவருக்கு வந்து எதுவுமே மிசரபிளா இருக்கவே இருக்காதான்.
நோபடி கேன், அதாவது எப்படின்னா அவரை யாரும் ஒரு மிசரபிள் சிச்சுவேஷன்ல போட முடியாதான். அவர் ஒரு நிமிஷம் கலங்கறதுக்குள்ளேயே வெளியில வந்துடுவாராம் அதுல இருந்து. Somebody puts him in a miserable situation. Of course, when his father would have told him, you are not going to become the Yuvaraja, you are going to go to the forest for 14 years. நீ வனவாசம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா டக்குனு it is a miserable உடையல. He came up, yes. So nobody can put him in a miserable situation. When Sita was taken away by Ravana, அவர் தேடுறதுக்கு தான் கிளம்பினார். ஒரு இடத்துல உட்காரல. என் ஒய்ஃப் போயிட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன், தொலைஞ்சு போயிட்டாலேன்னு உட்கார. So nobody can push him into a miserable situation. That is அதீனமா. அடுத்தது விசக்ஷணக. விசக்ஷணனா very very expert, it's very clever. என்ன வேணாலும் he can think at once and do it. இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா ராமசேத்து பாலம் கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது he thought பண்ணணும். அப்கோர்ஸ் சமுத்திர ராஜா கோவப்பட்டாரு. இவர் சமுத்திர ராஜா கிட்ட இவர் கோவிச்சுக்கிட்டாரு. அவர் உடனே சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாரு. அப்போ he so expert. நம்ம எப்படி தாண்ட போறோம் வானரங்களை வச்சுன்னு he's an expert. அந்த ரெண்டு இந்த குரங்குகள் அந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அவ வந்து அந்த கல்லு போட்டானா அந்த ஐ டோன்ட் நோ தி நேம்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அத அவளோட கல்லுனா அது வந்து இட் வில் நாட் கோ அவே. ஸோ இவாளுக்கு வந்து அந்த தே ஹாவ் தட் பவர் இன் தெம். ஸோ அவள் அந்த கல்லெல்லாம் போட்டானா அப்படியே இருக்கும். ஸோ ராம சேத்து கட்டும்போது he showed he is such an expert in everything. So அவரால வந்து everything is so clever, he is such an expert. He can bring out the qualities of other people also outside. அதுதான் விசக்ஷணக. Okay, so these are all the qualities of this slokam. So I'll read the slokam again. Veda Vedanga Tattvagyaha. No, sorry, that is the earlier one. Okay. Sharva Sastra Tattvagyaha Smritiman Pratibhanavan Sarvalokapriyaha Sadhuhu Adinatma Vichakshanaha. இதுல வந்து வாட் ஆர் த இந்த அதீனாத்மால தான் நம்ம பார்த்தோம். சாதுர் அதீனாத்மா தான் நான் சொன்னேன். சாதுஹு அதீனாத்மா அங்க விசர்கஸ்ய ரேபா. ஓகே. அண்ட் அதீனாத்மாங்கிறதுல அதீன பிளஸ் ஆத்மா இட் இஸ் சவர்ண தீர்க்க. அப்புறம் வேதாங்க தத்வக்யஹ நம்ம போன வாரமே பார்த்துட்டோம். சர்வ, because these two slokas are together. சர்வ சாஸ்திர தத்வக்யஹ அதேதான். அடுத்தது சர்வலோக பிரியஹ. இந்த இடத்துல வந்து சர்வேச்ச தே லோகாஹா சர்வலோகாஹா. முதல்ல நம்ம வந்து கர்மதாரய சமாசா பார்க்கணும். அந்த சர்வலோகங்கிறது ஒரு வேர்டு. அப்புறம் சர்வலோக பிரியஹ. அப்ப சர்வலோகானாம் பிரியஹ ஷஷ்டி தத்புருஷ. அதீனாத்மாங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும். ந தீனா அதீன. அப்புறம் இப்ப நம்ம பண்ணோம் பகுவிரீஹி. அதீனஹ ஆத்மா யஸ்ய சஹ. So அதீனாத்மா. ஓகே. So these are the things. ஓகே. அப்புறம் தத்திதா இதுல என்ன இருக்கு? ஸ்மிருதிமான் அப்படிதான் இருக்கு. பிரசஸ்தா ஸ்மிருதி அஸ்ய அஸ்தி இதி ஸ்மிருதிமான் மத்து பிரத்யய is added. அவ்வளவுதான். So these are only the things. தத்துவம் ஜானாதி இது தத்வஜ்ஞா அப்படியே முடிச்சிடலாமா மத்த? ஆமா, பண்ணலாமே. தத்துவம் நம்ம போன கிளாஸ்லயே பண்ணோம்ல சார், அது இல்லையா? பண்ணினோமா? ஆமா ஆமா, போற வேத வேதாந்த. அதனாலதான் I don't want to repeat it again. Okay. So I think we have done the 15 slokams. We have finished. We're taking one class, one nimsham.